يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. يا الله يا رحمن يا رحيم
قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء
ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Sadaqallahul Azim. Mereka bukan sahaja mendustakanmu, bahkan mereka juga mendustakan hari kiamat. Dan kami telah sediakan bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat itu api yang menjulang-julang. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, kedengaran mereka suara marahnya yang menggelegak dan mengeluh. Dan apabila mereka dihumbangkan ke tempat yang sempit di dalam neraka itu, dengan keadaan mereka dia belenggu, menjeritlah mereka di sana meminta sejenis kebinasaan yang melepaskan dari azab itu. Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit meminta pada hari ini sejenis kebinasaan sahaja, tetapi mintalah kebinasaan sebanyak-banyaknya. Kerana azab yang menunggu kamu di sini banyak jenisnya. Bertanyalah kepada mereka, adakah azab seksa neraka yang demikian itu lebih baik atau syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Syurga yang sedia diuntukkan bagi mereka sebagai balasan dan tempat kembali. Mereka beroleh dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki. Mereka pula kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah satu janji yang dijamin oleh Tuhanmu. Lagi yang dipohonkan dan dituntut dalam doa masing-masing. Dan ingatlah, hari Tuhan menghimpunkan mereka yang kafir dan makhluk-makhluk yang mereka sembah yang lain dari Allah. Lalu ia bertanya kepada makhluk-makhluk yang telah dipuja dan disembah itu, kamukah yang menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka yang sesat jalan? Mereka menjawab, Maha suci Engkau wahai Tuhan kami. Sudah tentu tidak patut bagi kami mengambil sesiapa pun yang lain daripadamu sebagai pelindung yang disembah. Dan tidak patut juga kami menyuruh orang menyembah kami. Tetapi Engkau wahai Tuhan kami telah melimpahkan kemewahan kepada mereka dan kepada datuk neneknya sehingga mereka lalai dan cuaikan ajaran agama dan menjadilah mereka kaum yang binasa. Maka dikatakan pula kepada golongan itu, sesungguhnya mereka yang kamu puja dan sembah itu telah mendustakan dakwaan kamu, bahawa mereka yang menyesatkan kamu. Oleh itu kamu semua tidak akan dapat menjauhkan azab seksa atau beroleh sebarang pertolongan. Dan sesiapa yang berlaku zalim di antara kamu, wahai umat manusia, dengan kekufuran atau maksiat, kami akan merasakannya azab seksa yang besar. Masih lagi berada dalam penafsiran surah Al-Furqan, surah yang ke-25, juzuk yang ke-19 ini, bermula ayat 11 hingga ayat 19. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang keingkaran orang-orang musyrikin, orang-orang kafir pada hari kiamat kelak, keadaan mereka dan perbezaan mereka dengan ahli syurga. Dan ayat yang kita bacakan juga menceritakan keadaan orang-orang kafir bersama dengan sembahan-sembahan sekutu-sekutu yang mereka sembah di dunia dahulu pada hari kiamat kelak. Kalau sebelum ini ayat yang kita baca menceritakan tentang syubhat, kekeliruan dan tohmahan serta tuduhan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Al-Quran yang diturunkan dan terhadap Nabi yang diutuskan. Maka Allah Ta'ala telah menjawab satu persatu segala iftirak mereka, pembohongan mereka, tuduhan mereka, pendustaan mereka.
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengadakan sekutu. Dan juga terhadap Al-Quran, kononnya Al-Quran adalah ciptaan Muhammad dan juga cerita dongeng. Dan juga Allah Ta'ala telah menjawab tentang pendustaan mereka terhadap Rasul, terhadap Nabi SAW, dengan meletakkan pelbagai tuduhan-tuduhan yang saling bertentangan antara satu sama lain. Iaitu mereka menuduh Nabi Muhammad seorang yang bodoh, dalam masa yang sama mereka menuduhnya seorang ahli sihir, dalam masa yang sama mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang disihir, dalam masa yang sama mereka menuduh Nabi SAW dengan gila, dan masa yang sama mereka tuduh Rasul dengan pelbagai tuduhan yang bertentangan antara satu tuduhan dengan tuduhan yang lain, dan juga bertentangan dengan apa yang mereka lihat dan mereka kenal terhadap batang tubuh Nabi SAW. Maka pada ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala nak beritahu apakah sumber sebenar, apakah dorongan sebenar, punca sebenar, sehingga mereka tidak mau percaya pada Allah, tidak mau menerima Al-Quran sebagai wahyu, dan tidak juga Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kerana ia bermula daripada tidak percayanya mereka dengan hari kiamat. Ia bermula kerana keingkaran mereka pada hari kiamat. Sebab mereka menganggap bahawa dunia inilah tempat tinggal mereka selamanya. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kiamat, tidak ada neraka, tidak ada syurga. Nilai mereka dalam mencari kebahagiaan, dalam mencari kekuasaan ialah dunia. Dan mereka dapat ini semua. Mereka dapat harta, mereka dapat kuasa. Dan mereka telah menguasai orang Islam. Kerana itu mereka terus berbangga-bangga dengan apa yang mereka peroleh di dunia. Dan sehingga hari ini, bila orang kafir menguasai ekonomi, orang kafir yang menguasai bala tentera, kekuatan tentera, orang kafir yang menguasai media, lalu menguatkan lagi tuduhan-tuduhan mereka, pendustaan mereka terhadap Islam dan umatnya. Bahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan wahyunya. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran yang dibawa. Asasnya kerana mereka ada segalanya di dunia dan mereka tak percaya hari akhirat. Maka Allah beritahu bagaimana keadaan mereka akhirat itu. Mereka tak nak percaya, percaya atau tak nak percaya, ini keadaan kamu wahai para pendusta terhadap hari kiamat, terhadap hari kebangkitan, terhadap hari di mana manusia akan dikembalikan. Kata Allah Ta'ala, bahkan mereka dengan segala tuduhan itu kazzabu bis-sa'ah. Mereka mendustakan hari kiamat. Tak percaya hari kiamat. Wa a'tadna, dan kami telah sediakan, kami telah siapkan, liman kadzdzaba bis-sa'ah, siapa sahaja yang mendustakan hari kiamat, sa'ira, dengan neraka yang sentiasa menyala-nyala. Allah menyebut perkataan sa'ira. Sa'ir berarti sentiasa dinyalakan, tak pernah padam. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan api neraka ini, mencipta api neraka ini, dibakar, dihidupkan dalam tempoh 1000 tahun menjadi kemerahan. Kemudian ditambah lagi 1000 tahun sehingga warna api menjadi keputihan. Kemudian ditambah lagi 1000 tahun sehingga api ini bertukar menjadi hitam sebagaimana kegelapan malam. Maka sifat neraka itu gelap. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana neraka mengadu atas kepanasan mereka. Dan juga keadaan suasana yang begitu dahsyat neraka sehingga setiap api itu memakan api yang lain. Mereka mengadu kepada Allah. Ya'kulu ba'duna ba'dan. Ya Allah, kami dek kerana marah, dek kerana luas, saling makan antara satu sama lain. Kita tahu sifat api, dia akan makan apa sahaja. Dia akan makan kayu, besi, apa sahaja dia akan makan. Maka dia akan menghancurkan. Maka bila tak ada apa yang nak dimakan, maka dia akan makan sesama sendiri. Dia akan membakar sesama sendiri. Lalu api ini mengadu pada Allah, kami membakar antara satu sama sendiri. Maka Allah mengizinkan api ini sedikit rehat untuk bernafas dalam setahun 2 kali. Disebut dalam hadis yang sahih, satu nafas yang Allah izinkan ia berada atau bernafas pada musim panas. Sehingga mengeluarkan apa kita sebut sebagai faihu jahannam
ataupun kita katakan sebagai kesan kepanasan. Kesan kepanasan. Yang bila neraka ini bernafas dengan satu nafas pertama, maka terjadi musim panas di dunia. Itu dipanggil fire. Dia punya, kalau kita daripada jauh haba dia, maka terbentuk suhu panas atas dunia ini. Yang kedua, Allah izinkan neraka ini bernafas kali kedua dan setahun 2 kali, sehingga mengeluarkan sejuk yang bersangatan. Neraka ada yang bersifat panas dan ada yang bersifat sejuk. Yang panas ni mengadu ni kami saling makan satu sama lain. Maka Allah izinkan mereka bernafas, berehat seketika. Maka mereka bernafas sehingga dia punya bahangnya menjadi cuaca musim panas yang dirasai oleh manusia. Sebab itu bila demam, kata Nabi SAW, abridu fa innal humma min fayhi jahannam. Orang demam sejukkan tubuhnya kerana dia terkena bahang api neraka, kepanasan. Dan demikian juga bila datang waktu zuhur dengan kepanasan bersangatan di musim panas, Rasulullah SAW berkata, abriduha, sejukkan dulu barulah solat. Disunatkan pada musim panas yang bersangatan dilewatkan solat zuhur kerana kepanasan yang bersangatan. Orang duduk musim panas tahulah macam mana panasnya, nak keluar pun susah. Maka tunggu sekejap, biar dia reda sikit, okey, baru keluar untuk solat. Maka kepanasan yang datang di dunia ini, kalau kita tengok suhu dunia sampai mencecah 53.7 Celsius, bahkan sampai peringkat misalnya yang berlaku di India, yang berlaku di Amerika Syarikat, membunuh ramai orang. Dia kesan haba yang kuat sehingga boleh goreng telur letak atas kuali, keluar juga tinggal. Di setengah-setengah negara dek kepanasan dia ambil pan tu ataupun dia ambil pen tu, dia ambil kuali tu, dia pecahkan telur, ulur keluar. Dah masak. Dek panas. Maka ini kesan daripada kepanasan api neraka. Supaya kita tahu, bahkan Nabi SAW bila melihat kepada api, Nabi beritahu, narukum hadha juz'un min sab'ina, api di dunia ini ialah satu juzuk daripada 70 juzuk api neraka Jahannam. Satu daripada 70 juzuk. Maknanya yang kita tengok api sebesar-besar api atas dunia ni, baru satu juzuk daripada 70 juzuk. Yang setiap api itu dia ada kepanasannya sendiri. Dia bukan panas tu dia macam combine betul. Dia panas sendiri. Panas. Ini sifat api. Yang Allah namakan, Allah sebut di sa'ira, sentiasa kita katakan sentiasa iltihab, sentiasa bernyala-nyala. Melonjak dia punya kepanasan. Bayangkan dalam tempoh 3,000 tahun saya dibakar. Ini belum sampai manusia sampai. Dia tempoh api dibakar dalam 1,000 tahun pertama menjadi kemerahan, 1,000 tahun kedua jadi putih, 10 tahun ketiga menjadi hitam, dan hari makin hitam dan makin hitam. Itu terus disiapkan untuk disediakan kepada orang kafir, untuk disediakan kepada orang yang mengikut syahwat dalam kehidupan dunia, untuk disediakan kepada orang-orang zalim yang menzalimi manusia, yang mengambil harta orang lain, untuk disediakan kepada sesiapa sahaja yang melakukan dosa untuk dihukum sebagai hukuman Allah SWT. Disediakan kepada setiap orang yang sombong, takabur. Ini sifat atau ini api neraka tunggu geng-geng ni. Geng-geng mana? Yang sombong, yang ikut syahwat, tak nak ikut agama, tak nak ikut hukum. Yang zalim, yang mengambil harta orang, menganiaya orang. Yang kafir, yang melakukan maksiat dan berbangga dengan maksiat. Maka api neraka sedang menanti mereka. Umpama kita hari ni sebut ni api neraka Kiai Salam, supaya berhenti buat jahat. Umpama kalau kita nak hentikan kejahatan orang, ni kita beritahu ni ada polis tu Kiai Salam kau. Buat dengar awak gedebel sangat. Sebut polis Kiai Salam dah berdebar dah dia. Ini neraka Kiai Salam. Dengan maksud neraka menunggu, menanti. Tuan-tuan bayangkan kalau sesuatu yang dahsyat sedang menanti dosa ataupun orang-orang yang berdosa, bagaimana perasaan orang ni? Kata awak ni jahat-jahat ni, neraka sedang menanti awak. Kita ni kalau jahat-jahat, neraka sedang menanti kita. Maka Allah Ta'ala suruh Rasulullah beritahu kepada orang kafir, kami sediakan kepada orang kafir ini yang mendustakan hari akhirat, yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan kamu wahai Muhammad, yang menduakan Allah, menyekutukan Allah, kami sediakan neraka yang sentiasa bernyala-nyala. Satu ketika sedang sahabat duduk, tiba-tiba terdengar satu letusan yang kuat.
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tahu suara itu? Jawab sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah batu yang telah dibaling semenjak 70 tahun dulu dan baru jatuh ke dasarnya. Bayangkan dasar neraka Jahannam itu sendiri. Dasar neraka As-Sa'id. Ni batu yang digunakan untuk membakar, menghidupkan api ni. Dibuang daripada atas, nak sampai kepada Qa'ruha, ke dasarnya 70 tahun. Sab'ina kharifat. 70 tahun dengan perhitungan di sana, bukan di sini. 70 tahun bayangkan dalam dia. Supaya manusia mengetahui ada tempat, telah disediakan tempat bagi setiap yang buat jahat. Jangan kata neraka penuh, kita mungkin terkeluar. Ni dia punya kedalaman. Ini dia punya keluasan. Cukup untuk membakar semua manusia. Cukup. Bahkan disebut dalam hadis bagaimana neraka ini bersedia untuk membakar manusia dan menghukum manusia semenjak di padang mahsyar lagi. Belum diputuskan apa-apa, neraka dah tunggu ni. Dia punya haloba dia. Atau dia punya siap siaga untuk bakar. Dia macam kita sebut kalau orang nak bertarung lah. Belum masuk ring lagi, belum masuk gelanggang dah nak tumbuk kat luar dah ni. Tidak bersedia. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana neraka ini diikat kerana liarnya hendak menerkan manusia. Diikat. Dipegang tali kekangnya oleh para malaikat. Ada 70 tali kekangannya dan setiap tali kekangan itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Arti berjuta malaikat tenangkan neraka. Sebelum Allah hisab, sebelum Allah mengadili manusia. Sifat neraka yang dah tak sabar-sabar nak bakar manusia. Ini ancaman yang berat. Supaya mereka mengetahui duduk kat dunia ni sekejap je. Seronok kat dunia sekejap je. Sombong kat dunia sekejap. Tunggulah api neraka yang membakar. Disebut dalam hadis yang lain, bila mana dibawa seorang manusia yang paling mendapat nikmat atas dunia. Dengan pelbagai nikmat kesenangan. Lalu dicelup dengan satu celupan dalam neraka. Kemudian ditanya kepadanya, apakah kamu di dunia dahulu pernah merasa nikmat? Pernah dapat nikmat? Kata orang ni, saya tak pernah dapat nikmat. Dahsyatnya neraka tadi sehingga menghilangkan segala kelazatan dunia yang pernah dialami, yang pernah dinikmati oleh para pencinta dunia. Dia yang cinta dunia nikmat semua benda, maka sekali celup dalam neraka, hilang semua nikmat tu rasa dia. Jangan kata celup dalam neraka kita. Hidup senang, makan macam-macam, jalan sana ke sini. Allah bagi sakit sikit. Hilang semua nikmat yang pernah kita rasa. Atau umpama gini, kalau tuan-tuan makan setangkai anggur. Makan anggur. Makan punya makan, kena masang je sebiji. Hilang semua manis anggur lain. Hilang semua. Tu baru kita sebut makan anggur tu. Dah makan 40 biji manis, 20 biji manis, sedap. Kita kata kerah bagus itu, kena sebiji buruk ada ulat pula dalam tu. Ni dia boleh keluar semua. Yang 30 biji kita makan yang kita puji sedap. Hilang sedap. Itu baru cerita makan anggur. Ini kita cerita neraka. Yang rasa nikmat, seluruh nikmat atas dunia ini, dicelup sekali, hilang semua nikmat. Sehingga dia berkata, saya dulu di dunia tak pernah dapat nikmat. Kemudian kata Allah, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Bila neraka ini melihat mereka daripada jauh, maka dia mengeluarkan suara kemarahan. Dari jauh ni neraka dah jerit. Anda bayangkan kalau orang bengkeng ni, dia jerit kita dari jauh dah. Lutut kita dah longgar. Ini neraka yang jerit. Neraka itu mengeluarkan satu suara taghayyuzan. Taghayyuz makna kemarahan yang melampau. Gelegak api neraka tadi dengan bunyinya. Wa zafira, dan bunyi suatu suara yang menakutkan. Suara yang menakutkan, suara yang garang dan menakutkan. Keadaan mereka, kata Allah, waktu dari jauh neraka tengok mereka. Dan ke mana mereka dilontarkan pula dalam neraka. Wa idza ulqu minha, bila mereka dicampakkan ke dalam neraka, makanan dayyiqa, tempat yang begitu sempit. Apa maksud tempat yang begitu sempit? Tuan-tuan, manusia bila mana dia terkena azab, maka dia akan rasa sempit. Walau seluas mana pun. Kita kalau kena azab, kesusah, kita
jiwa kita akan merasa sempit walau dunia ni luas. Kita gaduh dengan orang sebagai contoh. Gaduh ni. Rasa sempit dunia ni. Tak tahu nak ke mana lah kita ni. Gaduh adik-beradik tak tahu nak ke mana lah. Rasa sempit dunia. Yang bergaduh suami isteri rasa sempit dah dunia. Walau rumah dia banglo 8 tingkat. Dia bergaduh suami isteri ni dia rasa rumah tu sempit. Sifat manusia, bila mana mereka berada dalam azab, maka mereka akan rasa tekanan, kesempitan dada mereka. Ini Allah sebut, dayiqan, merasa sempit. Dan mukarranin dalam keadaan mereka dia belenggu tangan mereka hingga ke leher mereka. Ikat tangan letak kat leher mereka. Dia belenggu. Untuk menunjukkan mereka takkan selamat. Kaki mereka diikat. Dan setiap tali-tali atau setiap rantai-rantai besi ditulis nama siapa. Rantai-rantai besi neraka ni ditulis nama siapa. Fulan bin Fulan. Nak beritahu ini azab khusus. Bukan boleh kongsi-kongsi benda tu. Ni kalau kongsi-kongsi rasa mungkin kuranglah sikit kita. Contoh kalau ayah kita ada satu rotan, kongsi 10 beradik. Sampai kat gelian kita dah pecah dah rotan, okey dah tu. Slow dah tu. Nampak dah rotan tu dah macam berbulu dah tu. Yang pertama tu mungkin rasa yang teruk. Ni tak. Setiap tali kekangan atau disebut salasi rantai-rantai yang ikat tangan kaki mereka, dibelenggu mereka, diregangkan mereka sebagaimana regangan tali khemah. Tak tahu pasal khemah. Tali tu bila kita nak lekat dia punya watik, dia punya kita panggil apa nama ni, tiang ni tu. Kita kan tarik tali kamu biar tegang, baru kita paku bawah. Kedemikian sebahagian rantai itu ditegangkan supaya mereka rasa azab. Sebagian dibelenggukan, sebagian dirantai ditegangkan fizikal dan tubuh badan mereka. Sebagaimana ditegangkan ayam-ayam yang ketika mana dipanggang. Biar terbakar belaka. Biar kena rata. Maka kata Allah, dalam keadaan mereka dicampurkan dan dibelenggu dengan rantai-rantai, muqarranin, da'au hunalika thubura, mereka merintih dan merayu supaya mereka cuma mendapat satu azab, lepas tu mati selesai. Ya, setiap kali orang kafir ini bila masuk dalam neraka, mereka berharap azab ini terhenti dengan mati mereka. Maka azab yang cuma mereka rasakan cuma sekali. Sebagaimana mereka fikir juga di dunia begitu. Kat dunia kan bila fikir rasa ada agak-agak ada masalah, tembak lagi. Sekali je mati. Sekali je rasa sakit mati tu. Kata mereka. Dan mereka mahu benda yang sama nanti dalam neraka. Sekali je sakit. Diazab dalam neraka dan mati. Sekali je. Lalu mereka ini bermohon menyeru supaya mereka binasa cepat. Supaya mereka hancur cepat. Jadi tak akan lagi rasa azab yang kedua, ketiga. Sebagaimana fikiran dangkal manusia. Apa kata Allah? La tad'ul yawma thuburan wahida. Jangan kamu mengharap satu kebinasan. Jangan doa harap mati selesai. Bal kata Allah, wad'u thuburan kathira. Rasakan azab yang pelbagai. Maknanya kamu tak mati di sini. Azab yang menanti kamu itu alwan wa ajnas wa anwa, pelbagai jenis. Sekali kena panggang, sekali kena bakar, sekali kena gigitan, sekali kena makanan yang menyeksakan, minuman yang menyeksakan, dituang, dipakaikan dengan pakaian neraka. Yang pertama dipakaikan dengan pakaian neraka ialah iblis. Yang pertama sekali. Makhluk pertama dipakai daripada pakaian api. Daripada tar yang menggelegak. Diletakkan pada dua hijab ataupun hajibai. Keningnya lalu ditarik daripada belakang untuk memenuhi tubuhnya. Pertama iblis. Yang kedua ialah pembantu-pembantu iblis. Yang ketiga orang kafir. Pertama-tama kena sekali iblis. Sebab ini bapak kekufuran. Dan makhluk pertama yang kufur. Dan makhluk yang bersumpah untuk kufurkan orang. Dia punya jariah dosanya banyak. Dia punya kemungkarannya banyak. Maka yang pertama diazab ialah iblis dan awanuhu, pada pembantunya, diikuti dengan orang kafir. Maka kata Allah Ta'ala, jangan berharap dengan satu seksaan sahaja lalu kamu binasa. Bahkan suburan kathira, kebinasaan yang banyak. Tidak dikurangkan walau sedikit, melainkan makin bertambah azab. Dia tak macam kita kat dunia, kita ni kalih sakit. Maknanya kalau habis sakit kita pun pengsan, selesai dah. Dah pengsan orang tumbuk pun tak rasa apa dah. Tapi tidak dalam neraka. Dalam neraka itu azab itu bertambah dan bertambah. Maka Allah memberi amaran dengan ayat ini.
menyebut punca mereka menolak, menyekutukan Allah, memfitnah Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW sebab mereka tak percaya kiamat. Kita cerita tentang kiamat, kata Allah, kami telah siapkan untuk kamu pada hari kiamat kelak dengan neraka yang sentiasa membakar. Sifat neraka ini, dari jauh bila dia melihat kamu, dia dah tunduk kemarahan, suara yang kuat, bunyi yang kuat, menakutkan. Dan bila mana kamu dicampakkan di dalamnya, maka kamu dicampakkan dalam keadaan dirantai dan pelbagai azab disediakan di dalamnya. Ini Allah sebut terus dua perkara yang menanti mereka dalam neraka. Dua perkara yang menanti mereka kiamat kelak, iaitu bunyi ancaman neraka yang begitu ganas. Yang kedua, waktu mereka dicampakkan di dalamnya. Nak beritahu, waktu jumpa-jumpa pun dah takut dah. Bagaimana waktu dimasukkan di dalamnya. Dan ketika mana mereka berharap kematian menyelesaikan siksaan, bahkan kata Allah, ia akan berterusan. Kemudian, lepas Allah cerita neraka, Allah yang Maha Rahmat kata apa? Qul, wahai Muhammad, katakan kepada orang kafir, adzalika khair, apakah itu lebih baik? Am jannatul khuld, ataupun syurga yang kekal, allati wa'idal muttaqun, yang Allah janjikan bagi setiap orang yang bertakwa. Allah janjikan, baik kamu pilih sekarang wahai orang kafir. Nak kekal dengan kekufuran kamu, maka inilah dia jawapan azab yang sedang menantikan. Atau kamu nak apa yang lebih baik, yakni syurga. Yang dijanjikan bagi setiap yang bertakwa kepada Allah, yang takutkan Allah. Lalu beribadat, yang kita sebut dalam kuliah subuh kita tadi, beribadat sehingga lahir datang rasa takut kepada Allah. Dan beribadat sehingga datang rasa cinta pada Allah. Seorang bila Allah Ta'ala berikan rasa takutnya dalam ibadat, rasa cintanya dalam ibadat, maka dia akan diamankan hari akhirat kelak. Dihilangkan segala kebimbangannya bermula daripada detik sakratul maut dia. Waktu dia melihat malakul maut, dah hilangkan. Malaikat turun, malaikat kata la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan bimbang, jangan sedih. Bermula khabar gembira tafsir Allah Ta'ala kepada orang bertakwa, bermula mereka melihat malakul maut. Manakala orang kafir pula, bermula ancaman mereka ketika mana mereka melihat malakul maut. Semuanya bermula di dunia ini sebelum kita tinggalkan. Kata Nabi SAW, tidak mati seorang hamba, melainkan dia akan melihat kedudukannya syurga atau neraka. Belum ditinggal dunia ini, belum keluarga dia kafan, mandikan, kafankan, solat dan kebumikan, ni si mati ni, sebelum dia mati, sebelum dia pejamkan mata terus daripada melihat dunia dan keluarganya, dia akan melihat tempatnya di syurga kalau dia orang beriman. Atau tempatnya di neraka kalau dia orang kafir dan fajir, jahat. Dan sebelum ditinggalkan dunia, dia akan mendengar khabar tahniah, khabar salam daripada Allah dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Apa dimaksudkan jiwa yang tenang? Jangan kau fikir apa-apa, kamu ialah jiwa yang tenang. Jangan fikir isteri dan suami yang kamu tinggalkan, anak-anak kecil yang kamu tinggalkan. Jangan bimbang itu semua. Itu dalam pemeliharaan kami. Itu dalam penjagaan kami. La khauf. Tak payah bimbang. Wala yahzan. Tak perlu nak sedih apa-apa. Tak perlu nak sedih apa-apa kat dunia ni. Sedih sebab tinggal kereta kita, sedih sebab tinggal rumah. Tak perlu sedih. Sebelum kita melihat malakul maut, sedih tu memang ada. Yang sedekat nak mati sedih, tinggal kampung, tinggal rumah, tengok muka isteri, tengok muka suami, tengok muka anak-anak, tengok muka kawan-kawan. Dia mari rasa sedih. Itu fitrah. Siapa pun bila sebelum dia benar-benar melihat malakul maut, dia akan sedih dengan apa yang ditinggalkan. Kadang-kadang dia tengok tempat kuliah dia, dia pun sedih. Kadang-kadang tengok mashaf dia, reha dia, dia pun rasa sedih. Sebab dia akan tinggalkan ni. Tetapi bila betul-betul dia melihat malakul maut kata tak payah sedih. Sebab kami sudah sediakan apa yang lebih baik daripada apa yang kamu tinggalkan. Sebab itu kita semua menjadi saksi dalam doa kita. Ya Allah, gantikan baginya rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Isteri yang lebih baik daripada isterinya. Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Ini dalam doa kita dalam solat jenazah. Wa abdilhu daran khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zawjan khairan min zawjihi, wa adkhilhu jannata, wa a'idhhu min azabin nar, wa a'idhhu min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar. Ya Allah, gantikan kepada saudara kami ini
tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Dan pasangan hidupnya yang lebih baik daripadanya di dunia. Kenapa doa itu datang dengan sirah, dengan lafaz tersebut? Untuk menunjukkan orang beriman, bila mana dia mati tak ada benda lagi dia sedih. Yang hidup yang sedih, yang mati dah tak sedih. Bahkan dia digembirakan oleh Allah. Dengan ucapan salam Allah melalui malaikat ini. Dan khabar, tahniah, gembira dan juga tempatnya di syurga. Maka dia tidak akan mahu lagi kembali ke dunia. Tak ada seorang pun orang beriman bila mati nak balik ke dunia. Tak ada seorang pun. Melainkan mereka memilih untuk berada di sini. Menjadi taman-taman syurga yang mereka tunggu. Atau kita, bukan kata taman syurga, kadang-kadang kita travel duduk dekat ni. Apa ni, dekat launch, business launch. Oh, tak nak keluar dah kita. Dalam tu ada belaka dah. Maka amin, bahasa tak nak keluar. Kau boleh tak travel pun tak boleh, duduk situ je. Ini kan pula taman syurga. Tempat transit orang beriman. Orang beriman transit di dalam kubur, di alam barzakh. Sehingga sampai waktunya, maka dia akan menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Allah, syurga dia. Kemudian kata Allah, kanat lahum jazaan wa masira. Dan inilah balasan mereka dan tempat kembali mereka. Siapa orang bertakwa? Lahum fiha, dan bagi orang yang bertakwa, bila mana mereka masuk syurga, ma yasha'un, apa je mereka nak, maka ketika itu syahwat yang halal. Di dunia kita tak boleh ikut apa yang kita nak. Kerana syahwat itu terbahagi pada syahwat yang haram dan syahwat yang halal. Tetapi dalam syurga semua syahwat, kehendak itu halal. Makan, minum, semua benda yang nak. Apa sahaja bila Allah menyebut perkataan ma, apa je nak apa. Baik makan, baik minum, baik nak anak ke, nak itu, nak ini, semua ada. Khalidin, dalam keadaan kekal, tak akan lagi mati. Tak akan lagi keluar. Kekal nikmat tadi. Kita atas dunia, macam mana pun kita dapat, kita pun tahu tak kekal. Kita dilantik jadi CEO, kita pun tahu tak kekal. 2 tahun pencen. Dilantik atau diberikan jawatan itu dan ini, kita pun tahu satu penggal habis lah kita. Sebab apa pun di dunia dia tak akan kekal. Berilah apa benda pun nikmat yang paling berprestij sekali di dunia, sifatnya tak kekal. Kita akan tinggalkan atau ditinggalkan kita. 2 je. Sebut jawatan paling tinggi kita nak apa. Kalau orang bisnes, CEO lah. Paling tinggi sekali. Segala kemudahan, rebus sekian-sekian. Kita pun tahu apa yang kita dapat tu tak kekal. Memang kita mati dengan jawatan atau pencing, tinggal jawatan. Kita tak akan kembali ke pejabat kita. Walau pejabat tu kita yang buat. Lama saya CEO, saya yang buat pejabat tu. Tapi bila saya pencing, saya berani tak balik semula. Tak akan ada orang berani balik semula. Sebab dah diganti orang lain. Tapi tidak di syurga. Syurga tak ada diganti-gantinya. Memang milik mutlak. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, orang beriman dalam pemilikan syurga sebagai ulaika humul warithun. Mereka lah pewaris sebenar. Tetapi kita kalau tengok, sebagai analogi dunia mudah. Ni ayah kita kaya. Ada duit, ada harta, ada syarikat. Ada segala aset kekayaan. Kita pewaris dia. Mana yang lebih kuat, pemilik atau pewaris? Kita duk tengok pemilik tak lama nak pergilah. Ni pewaris dan menanti untuk ambil. Maka pewaris tu nampak kuat. Ni yang bawah-bawah ni dah rapat dengan pewaris, dah tahu ni pewaris. Yang ni dah milik, dia tahu waktu tamat dia hampir. Pewaris dia baru nak dapat semua. Maka nampak pewaris tu kuat. Pewaris raja, pewaris jawatan tu lebih kuat daripada pemilik itu sendiri. Kerana pemilik tadi menunggu untuk pergi. Pewaris tunggu untuk dapat. Maka Allah dalam menggambarkan ahli syurga sebagai apa? Ulaika humul warithun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Suratul Mu'minun. Mereka lah pewaris sebenar. Pewaris sebenar, pemilik sebenar yang akan mewarisinya dan mereka kekal di dalam. Kan bila sebut, kalau saya kata dalam analogi dunia sebut pewaris, inilah pemilik sebenar. Pewaris ini nampak lebih kuat sebab nampak umur dia panjang. Yang diwarisi nampak tak lama tu. Tak lama. Ini pewaris takhta saya. Maka orang nampak ni kuat ni. Ini pewaris kekayaan saya. Ini pewaris sekian-sekian. Maka Allah menggambarkan pemilik syurga ini sebagai pewaris bagi menunjukkan pemilikan mutlak dia. Lalu kata Allah lagi, kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Semua ini ialah janji Allah. Dek, kerana apa yang dipohongkan oleh orang beriman dan apa yang dijanjikan
oleh Allah Ta'ala kepada orang beriman. Mana orang beriman duk doa setiap hari, ya Allah masukkan kami dalam syurga, masukkan kami dalam syurga. Dalam zikir, dalam wirid mereka, Allahumma adkhilni jannah. Ya Allah masukkan kami dalam syurga, masukkan kami dalam syurga. Allahumma inni as'aluka firdausakal a'la. Ya Allah, kami mohon padamu syurga firdaus yang tertinggi. Dia doa orang beriman, minta orang beriman, maka ini Allah kuatkan lagi. Janji Allah satu. Kemudian permintaan orang beriman menjadikan permohonan dan pemberian ini satu benda yang pasti. Pasti dengan janji dan berdoa orang beriman. Maka Allah Ta'ala boleh sebut ahli neraka menjadi metod uslub Al-Quran untuk menunjukkan Allah masih buka rahmatnya. Yang kafir-kafir, kamu ingkar, Allah masih buka rahmat. Kalau kamu tinggalkan kekufuran, ini syurga yang lebih baik daripada azab yang disediakan. Ini syurga yang lebih memberi nikmat sebenar pada kamu daripada kamu pertahankan kekufuran dan kebodohan kamu. Apa sangat yang kamu dapat dengan kekufuran dan kebodohan kamu di dunia ini? Dapat apa benda? Kamu duk entang Quran, dapat apa benda? Entang Nabi Muhammad, dapat apa benda? Baik kamu pelajari tentangnya. Bila ada seorang pakar berbanding dengan agama, Kristian, dia kata kita telah menzalimi hawa Islam. Kita duk tuduh orang Islam walau kita pun tak pernah baca Quran dia. Kalau kita baca Quran, kita tak ada apa pun gambaran ilmu tentang Islam, tapi kerja kita cuma tuduh orang Islam. Tuduh. Kemana profesor-profesor berhimpun untuk bercakap tentang betul ke jenayah orang Islam yang hancurkan World Trade kat Amerika itu dan ini. Bincang geng-geng profesor, geng-geng ahli akademik. Bukan geng-geng kedai kopi ni. Apakah kamu yakin ini Islam? Apakah kamu yakin ini benda yang Islam suruh buat? Lalu kata salah seorang ahli akademik, kata kita terlalu banyak menzalimi orang Islam. Bukan kita sini tak pernah kenal Islam. Apakah kalangan kita ada yang baca Quran? Kamu pernah baca tak? Seorang pun kalangan kita tak pernah baca Quran, tapi kita terus tuduh tentang Islam. Pada apa pun baca dulu Quran. Bukan suruh baca tu beriman, tak baca. Apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Maka kita bersifat zalim pada Islam. Benda yang sama yang Allah Ta'ala, sifat rahmat Allah. Ketika mana kita katakan Allah bicara tentang orang kafir, azab dan hukuman, bukan kebencian, tapi amaran. Bukan kebencian, tapi amaran. Dalam amaran, Allah beri lagi satu pilihan, kalau kau beriman. Ini pilihan. Umpama kita cakap dengan anak kita atau pekerja kita, awak duk asyik tak datang kerja itu, ini biar mana. Tapi kalau awak bersungguh kerja, kita orang siapkan bonus, naik pangkat. Kita bukan tunjukkan kebencian, tapi kita beri amaran. Supaya dia berubah daripada satu posisi yang negatif ini pada posisi yang baik yang menguntungkan dia. Yang kamu duk tentang Quran, kamu tentang Nabi SAW, kamu tahu ke tentang Rasul? Baca ke tentang Nabi SAW? Terus menjadi pak turut dalam menundur dan tuduh. Kamu zalim. Zalim dengan nilai akademik. Tuan-tuan tidak ada benda. Bab lain semua ahli akademik dia buat kajian itu, kajian ni. Tapi bila bab Islam mereka secara membabi buta, rajman bil ghaib, meraba-raba dan kegelapan, tuduh je. Walau bergelar profesor. Walau bergelar cendekiawan. Kalaulah mereka mewakafkan sedikit waktu mereka, i'tikaf sedikit waktu mereka membaca tentang Islam. Nescaya mereka tak berani keluarkan bahasa-bahasa buruk mereka tentang Islam. Bacalah sikit. Tak nak baca banyak, baca sikit. Baca tentang bagaimana wanita dalam Islam. Cukup. Itu yang saya katakan bila seorang ditawang Taliban, hanya diperkenalkan dengan disebut surah An-Nisa dalam Quran menyebabkan dia beriman. Betapa Islam membela wanita sehingga dalam Al-Quran ada surah wanita, surah An-Nisa. Bahkan beberapa kita katakan tokoh wanita disebut dalam Quran dan jadikan sebagai nama surah seperti surah Maryam. Seperti surah Mujadilah atau disebut juga Mujadilah. Wanita yang berdiskusi dengan Nabi SAW. Kita menunjukkan kemuliaan wanita ketika mana waktu itu tak ada pun yang mengiktiraf wanita, cuma Islam. Dan cerita sekarang, cerita waktu itu, sebelum datangnya Islam, tak ada seorang pun mengiktiraf wanita sebagai makhluk, sebagai manusia. Bahkan mereka menganggap sebagai waris pusaka, harta. Boleh diwarisi. Bahkan adat itu masih ada. Ada salah seorang daripada sahabat kami cerita, ada satu sebuah negara di Afrika, ni tak ada agama, di mana mereka ni boleh kahwin sampai 50 orang. Dan bila mana ni mati, dia ada isteri 50 orang. Yang akan waris isteri dia ialah anak dia, melainkan mak asal dia. Mana anak sulung tu. Kalau dia daripada anak sulung daripada isteri pertama katakan, isteri pertama ni dia tak boleh waris. 49 lagi waris dia waris isteri tadi.
Ikut suka dia nak buat apa. Lihat bagaimana kesan jahiliah itu masih Allah tinggalkan sebagai tatapan manusia sebelum ianya diubah oleh Islam secara begitu drastik, sehingga wanita berada pada satu tahap yang mulia, syurga di bawah tapak kaki ibu. Tahap yang paling mulia sekali. Kerana semua wanita itu adalah ibu kepada setiap lelaki. Setiap lelaki yang ada hari ini, dia ada seorang ibu. Yang di bawah tapak kakinya ialah syurga dia. Redha Allah berada di sisi ini. Kalau dia gagal mendapat redha ibunya, maka gagal mendapat syurga. Lihat bagaimana Allah mengangkat darjat kedudukan seorang wanita. Sehebat mana pun lelaki tersebut, syurganya buat tapak kaki ibu dia. Maka di sini kita lihat, saya katakan kezaliman mereka orang kafir, walau bergelar intelektual, mereka tidak membaca sumber tentang Islam. Kalau mereka baca pun tentang sumber yang telah pun kita katakan dikacau bilaukan segala maklumat. Walau kita kalau berada di bidang akademik, kita bila buat tesis, kita kalau buat jurnal dan sebagainya, penting sumber itu asli. Penting sumber itu dikaji betul-betul. Tanyalah siapa pun yang dalam bidang akademik. Dia tahu bagaimana cara mengkaji. Cuma ini saya kata Islam tidak mendapat satu kajian yang adil. Dia kerana prejudis dan kejahatan. Dia kerana tashwish atau kita katakan wajah buruk yang digambarkan oleh pada pendengki Islam. Sehingga orang ini tak dapat kajian yang sebenar. Kalaulah mereka semua munsifun, menjadi orang yang insaf, mengkaji Islam dari sumbernya, saya tidak. Kalaupun mereka tidak memeluk Islam, mereka akan memperakui kebaikan kemuliaan Islam. Dan memperakui bagaimana Islam mengubah manusia. Bukan membentuk tamadun yang begitu bermakna untuk kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.